कारण के स्वास्थ्य बगड़्या, कारण के शरीर बगड़्या, कारण के आरोग्य बगड़્યું અને કારણ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ બગડી, ખાનપાન બગડ્યા, રહેણી કરણી બગડી, ભોજન બગડ્યું. હજી તમે ગામડા ગામમાં જાવ એટલે આ ગામડાનું ભોજન, એ રોટલા ને દહીં ને છાશ ને શેર કઢા દૂધ, પણ શેરવાળાને હવે ક્યાં ભાવે છે રોટલા? એને તો હવે પીઝા આવી ગયા ને રોટલાની જગ્યાએ. પીઝા ને પાણીપુરી આવું આ બધું ક્યાં સુધી જીકટ ઝીલે? રોટલા ખાધા હોય તો કંઈક કામે થાય. એટલે તો જો ને હવે બધા મશીન આવી ગયા, કામ જ ક્યાં થાય છે? અહીંયા આમ જોવા મળે કે નદી કિનારે બેનો કપડાં ધોતા હોય. હવે આપણે શહેરમાં ક્યાં કપડાં ધોઈએ છીએ? વોશિંગ મશીનમાં નાખ્યા ને સીધા ડ્રાય થઈને જ બહાર નીકળે. કઈ મહેનત જ નથી, કોઈ શારીરિક શ્રમ જ નથી. જો દરેક વસ્તુ સમ્યક હોવી જોઈએ, સમ્યક આહાર, સમ્યક શ્રમ, દરેક વસ્તુ સમ્યક હોવી જોઈએ, સમ્યક નિંદ્રા. ભોજન બગડ્યું અને ભોજન બગડ્યું, આહાર વિહાર બગડ્યા એટલે જીવન પણ બગડ્યું, સ્વાસ્થ્ય પણ બગડ્યું, આરોગ્ય પણ બગડ્યું. એટલે તો મહાપુરુષોએ કહ્યું ને, હે માં દેહી સૌભાગ્ય આરોગ્યમ. માં પાસેથી માંગવું પડે, હે માં દેહી સૌભાગ્ય આરોગ્યમ, દેહી મે પરમમ સુખમ, રૂપમ દેહી જયમ દેહી, યશો દેહી દ્વિષો જય. દેહી સૌભાગ્ય આરોગ્યમ, કારણ કે આરોગ્ય એ પરમ સુખ છે. દેહી મે પરમમ સુખમ. પણ ભોજન બગડ્યા, આપણું સ્વાસ્થ્ય આપણે જ બગાડ્યું છે. એને બગાડનારા બીજા કોઈ નથી, આપણે જ બગાડ્યું છે. ક્યાં ભોજનમાં કઈ પવિત્રતા જોવા મળે છે? ગમે ત્યાં ગમે એવું, ગમે એના હાથનું ગમે એવું ખાઈ લેવા માણસ તૈયાર થઈ જાય છે. બસ એમાં સ્વાદ છે. જીભ આ બે વસ્તુમાં અટવાઈને પડી છે, સ્વાદ અને બીજું વાદ. આ બે માંથી બચી જાય તો એ જ જીભ પરમાત્માના દ્વાર સુધી લઈ જાય, જે એમાં પરમાત્માનો નિનાદ આવી જાય. સ્વાદ અને વાદથી જો બચી જાય અને ભગવાનનું નિનાદ જો કરી લે તો ભગવાનના મોક્ષના દ્વાર એના દ્વારા ખુલી જાય. એ તન કે તંબુરે में दो, એ सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम. तन के तंबुरे में दो, सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम. अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, हे हरि का हुआ बसेरा. अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, हरि का हुआ बसेरा. अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, मेरे हरि का हुआ बसेरा. अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, हरि का हुआ बसेरा. हे मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा. मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा. हे मन की मुरलियों में, हे मन की मुरलियों में सुर का श्रृंगार बोले, जय सिया राम राम,
जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो, सासों के तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम। तन के तबूरे में दो, तन के तबूरे में दो, सासों के तार बोले जय सिया राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम जय જેમ મહર્ષિ નારદજીને ભગવાને વીણા આપી છે ને એમ દરેક વ્યક્તિને જીવ માત્રને પરમાત્માએ આ વાણી રૂપી વીણા આપી છે. તન કે તંબુરે में दो ये सांसों के तार बोले, मन के मुरलिया में ये सुर का श्रृंगार बोले. स्वर द्वारा शब्द द्वारा वाणी द्वारा જ્યારે કેવલ પરમાત્માનું કીર્તન થાય, પરમાત્માનો નાદ નીકળે, સ્વાદ અને વાદ ત્યારે જ મટશે. व्यास जी महाराज अति सुंदर महाराज जन्मेजय जी समक्ष बड़ा सुंदर भगवती का महिमा गान कर रहे हैं. वही कथा नैमिषारण्य के पावन पटांगण में महाराज सुखदेव जी के शिष्य व्यास जी के पट शिष्य महाराज सुत पौराणिक जी महाराज सुना रहे हैं. हजारों ऋषियों ना मंडल में चंद्र समान सुशोभित थયેલા महाराज श्री व्यास जी महाराज, श्री सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों समक्ष सुंदर भगवती ना गुणानुवाद गाय रहा है. आ तो अनंत कथा है भाई, इसलिए तो बाबा जी ने भी रामचरितमानस में लिख दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता अने गावही सुनही विविध विधि संता. हरि अनंत हरि कथा अनंत. भगवान तो अनंत है ज पण एनी कथा एवी अनंत है कि कदाच आमने आम वर्षों सुधी गाया ज करीए ने तो आनो कई पार न पामी शकाय. असित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शूरतरुवर शाखा लेखने पत्रम् उर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीश पारं नया. असित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे अनि सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रम उर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम पण तदपि तव गुणानामीश पारं न याति. भगवतीना गुणने लखवा माटे साक्षात मां सरस्वती लखवा माटे बेसी गया अरे समुद्रना पाणीनी शाही बनावी. असित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे आखा समुद्रना पाणीनी शाही बनावी. शाही तो मળી ગઈ પણ કલમ તો જોઈએ ને, એટલે સુરતરુવર શાખા મોટા મોટા વૃક્ષોની શાખાઓની કલમ બનાવી. ચાલો શાહી મળી ગઈ, કલમે મળી ગઈ, પણ લખવા માટે પાટી તો જોઈએ ને, તો પાટી કોની બનાવી? આખી પૃથ્વીની પાટી બનાવી. સુરતરુવર શાખા અને લેખની પત્રમ ઉર્વી. ઉર્વી એટલે પૃથ્વી. સીતાજીનું એક નામ છે ઉર્વીજા. પૃથ્વીમાંથી પ્રગટ થયા એટલે એક નામ છે ઉર્વીજા, ભૂમિજા. लिखती यदि गृहीत्वा शारदा અને લખવા માટે કોણ બેસી ગયા? સાક્ષાત વીણાવાદિની, શબ્દના દેવી, સ્વરના દેવી, સંગીતના દેવી. સ્વર અને સંગીત ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય, યાદ રહે, જ્યારે માં ભગવતી સરસ્વતીની કૃપા થાય.
અને પ્રાપ્ત થયા પછી એ કોઈને સાંભળવું ગમે. ગાતા તો બધાય હોય, પણ ગાયા પછી કોઈને ગમે. જો સંગીતમાં એક તાકાત છે કે જે મુનિઓના મનને પણ આકર્ષે. કારણ કે ચોથો વેદ છે, આ સામવેદ છે. સામવેદ की रस गंगा है. પણ એ મહાસરસ્વતીની કૃપા જ્યારે ઉતરે ને ત્યારે જ આ સંગીત રૂપી ચોથો વેદ એનો આવિર્ભાવ થાય છે. ખાલી શીખવાથી શીખી ન શકાય. જેને આપણે કહીએ ને ગોડ ગિફ્ટ, એનો આવિર્ભાવ થાય. એ સરસ્વતી દ્વારા સંગીત ઉતરે. प्राणों के गहरे कहवर में हे ममता में उतरो. મને આપો એમ નહીં, મારે શીખવું છે એમ નહીં, સાક્ષાત તમે જ સ્વરૂપે મારામાં ઉતરો. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो. ઉતરે છે આ ગોડ ગિફ્ટ જેને આપણે નવા શબ્દમાં કહીએ, પણ આ સાક્ષાત માતાજી ઉતરે, જેનો આવિર્ભાવ થાય. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो. यहाँ कहा देवो का नंदन. માતાજી તો દેવતાઓનો બગીચો છે અને જેનું નામ છે નંદનવન. એ તો નંદનવનમાં વિચરે, પણ હે માં, આ હૃદયમાં કઈ નંદનવન નથી. આમાં તો ઘણા કુળ કપટ ભર્યા છે, પણ હે માં, બસ છતાંય એક તમારો આશ્રય છે. યહાં કહા દેવો કા નંદન. યહાં કહા દેવો કા मलिया चल का अभिनव चंदन. मलिया चल का अभिनव चंदन. यहाँ कहा देवो का नंदन. मलिया चल का अभिनव चंदन. प्राण के गहरे कहवर में हे ममता में उतरो. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो. मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो. मेरे मन के अंध तमस में बस ममतामय उतरो. અને જ્યારે ઉતરે ને ત્યારે એનું પ્રાગટ્ય થાય, ત્યારે એનો આવિર્ભાવ થાય, ત્યારે સિદ્ધું પ્રાપ્ત થાય. કોઈના દ્વારા નહીં, કોઈના થ્રુ નહીં, કંઈથી શીખવું ન પડે, આપોઆપ જન્મજાત પ્રાપ્ત થઈ જાય. એકવાર નાનકડા જગતગુરુ શંકરના બાળપણનો બહુ સુંદર પ્રસંગ. નાનકડા શંકર 5-6 વર્ષની ઉંમર છે અને એ શંકરના માં ભગવતી આર્યંબાનો રોજનો નિયમ. માં સરસ્વતીના ઉપાસક છે. રોજ માં ભગવતી સરસ્વતીજીને દૂધ ધરાવે અને પછી જ પોતે ભોજન કરે. રોજ માતાજીને દૂધ ધરાવે. ક્યારે એના નિયમમાં ફેરફાર ન થાય, ક્યારે નિયમ ન તૂટે.
કાં તો નિયમ લેવો નહીં ને લેવો તો પછી બરાબર એનું પાલન કરવું. પણ એકવાર કંઈક એવી ઘટના ઘટી કે આર્યનબાને ઘર છોડીને 2-4 દિવસ બહારગામ જવાનું થયું. આજ પહેલી વાર એવું બને છે કે માં ભગવતી આર્યનબા ઘરની બહાર જઈ રહ્યા છે અને હવે સરસ્વતીનું જે સ્થાપન છે હવે એની પૂજા કોણ કરે, એને દૂધ કોણ ધરાવે. એટલે નાનકડું 6-7 વર્ષનો બાળક શંકરને માં ભગવતી આર્યનબાએ કહ્યું, બેટા હું તો જાઉં છું બહારગામ, પણ આ 4-5 દિવસ તારે માતાજીને દૂધ ધરાવવાનો છે. જોજે જરાય એ નિયમમાં ફેર ન પડે, જોજે માતાજી ભૂખ્યા ન રહી જાય. માને દૂધ ધરાવીને પછી તું દૂધ પી જાય. શંકરે કહ્યું, ભલે માં, જૈસી આપકી આજ્ઞા. માતાજી આર્યનબા ગયા અને નાનકડો 5-6 વર્ષનો બાળક, એને શું ખબર પડે કે કઈ રીતે માતાજીને મંત્રથી જ ખાલી જમાડાતા હશે. એને શું ખબર કે માં રોજ દૂધનો કટોરો ધરાવી મંત્ર બોલી પ્રાણાય સ્વાહા પાનાય સ્વાહા. બ્રાહ્મણો જમાડે ને એટલે મંત્રોથી જમાડે, અને મંત્રથી જમાડે એટલે 2 મિનિટમાં તો માતાજી ભોજન કરી હાથ મોઢું ધોઈ મુખવાસ લઈને નવરાઈ થઈ જાય. પણ ભક્તો જ્યારે જમાડે ત્યારે માતાજીને ભગવતીને ભગવાનની થાળ ગાઈને જમાડે. કારણ કે આપણને કેટલી વાર લાગે છે, તો ભગવાનને વાર ન લાગે. એ જમોને મારા જીવન જાઉં વારી, એ જમોને મારા જીવન જાઉં વારી. મેં તો પીરેસી છે પ્રેમ તણી થાળી, એ જમોને મારા જીવન જાવારી. હે જમોને મારા જીવન જાવારી. નાનકડા શંકર માતાજીને મળ્યા દૂધ ધરાવવા. કહ્યું, માં પ્રેમથી પધારો, દૂધ આરોગો, તમારા માટે દૂધ લાવ્યો છું. 15 મિનિટ થઈ, અડધી કલાક થઈ, પણ માતાજી ન આવ્યા. શંકરને એમ કે ખરેખર સાક્ષાત માતાજી મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થતા હશે અને આવીને દૂધ પી જતા હશે. ખરેખર મારી માં આ રીતે રોજ માતાજીને દૂધ પીવડાવતા હશે. પણ બાળકને શું ખબર પડી કે માં તો ખાલી દૂધનો કટોરો ધરાવી ટકોરી વગાડીને પાછું દૂધ લઈ જાય. હવે આ કઈ શંકરને ખબર નહીં. અડધી કલાક થઈ અને શંકરે જીદ પકડી, માં જ્યાં સુધી તમે દૂધ પીવા ના આવો ને ત્યાં સુધી હું પણ અન્ન પાણી અગ્રાજ કરું છું, ત્યાં સુધી હું દૂધ નહીં પીવું. વળી પ્રાર્થના કરે, માં નથી ભાવતું દૂધ, સાકર કદાચ ઓછી હશે, ભારો સાકર લઈને આવું. વળી પાછા આવે, વળી સાકર નાખીને હલાવે, માં હવે તો દૂધ મીઠું થઈ ગયું, હવે તો આવો. અને પછી તો શંકર ક્રોધે ભરાયા. નાનકડું બાળક છે ને, બાળહઠ પાસે ભગવતીને ઝૂકવું પડે. બાળહઠ છે. આપણામાં 4 હઠ બહુ વખણાણા. એક તો રાજહઠ, રાજા જો હઠ કરે ને એટલે પૂરી કરીને જ રહે, રાજહઠ. બીજી બાળહઠ, બાળક જો હઠે ચડે એટલે આ ગમે વળી મોટી ઉંમરના દાદા હોય ને પણ એને ઘોડો બનાવે, એનું નામ બાળક. આ બાળહઠ છે. બાળક જો હઠ પકડે એટલે એ પૂરી કરીને રહે. ત્રીજી સાધુ હઠ, સાધુ જો હઠ પકડે એટલે આ પછી એનો સંકલ્પ, એનો નિર્ણય એ પૂરો કરીને જ રહે. અને ચોથી ખબર છે ને, કરતા લાગુ બધા. ચોથી જૂની જાણીતી સ્ત્રી હઠ. બેનો જો હઠે ચડે એટલે એ જોગમાયા પાસે નમવું પડે. કારણ કે આ તો ઘરની જોગમાયા છે. 64 જોગણી પણ જેની પાસે ટૂંકા પડે. અહીંયા બરાબર શંકરે હઠ પકડી, માં ગમે એમ કરો, આજે તો દૂધ પીવા આવો, ત્યાં સુધી અન્ન પાણી અગ્રાજ, નેતરાજ માથું પછાડીને તમારા ચરણમાં પ્રાણ દઈ દઉં. અને બરાબર
બરાબર શંકર જ્યાં માતાજીના ચરણમાં મસ્તક મૂકવા જાય અને ચમત્કાર થયો. મંડી છે ઝાલરો વાગવા, મંડ્યા શંખનાદ થવા અને માં ભગવતીની મહાસરસ્વતીની મૂર્તિમાંથી સાક્ષાત વીણા વાદિની માં ભગવતી, સંગીતના દેવી, શબ્દના દેવી, સ્વરના દેવી માતાજી મહાસરસ્વતી પ્રગટ. સાક્ષાત વીણાવાદીની પ્રગટ થયા અને શંકરનો હાથ પકડ્યો, બેટા ઉભો રે, મને બહુ ભૂખ લાગી છે ભાઈ, લાવ મારે દૂધ પીવું છે. અને શંકર તો આ આંખમાંથી અશ્રુની ધારા મંડી વહેવા. નાનકડું બાળક, 4-5 વર્ષનું નાનકડું બાળક, એને શું ખબર પડે કે કઈ રીતે માતાજીની પ્રાર્થના કરવી. આંખમાંથી અશ્રુની ધારા મંડી વહેવા. શંકરના હાથમાંથી દૂધનો કટોરો લઈને માતાજી તો ગટગટાવી ગયા, બધું દૂધ પી ગયા. અને કટોરો શંકરના હાથમાં પાછો આપ્યો અને ખાલી કટોરો જોયો એટલે નાનકડા શંકર, 4-5 વર્ષની ઉંમર છે, શંકર તો મળ્યા જોરથી રડવા. માતાજીએ કહ્યું, બેટા તારી પ્રાર્થના સાંભળીને હું આવી, ક્યારનો મને બોલાવતો હતો એટલે મેં દૂધે પીધું, છતાંય હવે રડે છે, છતાંય હજી કેમ રડે છે? શંકરે કહ્યું, માં આ દૂધમાં આપણા બેયનો ભાગ હતો ને તમે એકલા પી ગયા. અમે તો ઘરમાં કાંઈ નથી, મારી માએ નથી મને કંઈ બનાવી દે. આ દૂધમાં અડધું તમારે પીવાનું હતું, મારા માટે રાખવાનું હતું, આ તો બધું તમે પી ગયા. હવે હું શું પીવું? સવારનો ભૂખ્યો છું, મને બહુ ભૂખ લાગી છે માં. આહા, એ શંકરની તૃષાને જોઈને માં સરસ્વતીએ એ નાનકડા શંકરને ગોદમાં લીધો અને ભગવતી સરસ્વતીએ નાનકડા શંકરને પોતાના ખોળામાં લઈ અને સરસ્વતીએ પોતાનું પૈપાન કરાવ્યું. અને સરસ્વતીએ જ્યાં પૈપાન કરાવ્યું ને ત્યાં તો એ શંકરની અંદર શબ્દ, સ્વર અને સુંદર સંસ્કૃતનો એવો આવિર્ભાવ થયો કે એ જ શંકર પછી જગતના જગતગુરુ શંકરાચાર્ય બની ગયા. આવિર્ભાવ જ્યારે થાય, અંદર સંગીત જ્યારે ઉતરે ત્યારે એ કોઈના મનને આકર્ષે. શારદા પણ જેને પૂર્ણ ન કરી શકે એવી આ અદ્ભુત કથા, અનુપમ કથા વ્યાસજી મહારાજ બતાવી રહ્યા, નૈમિષારણ્યમાં સુતજી મહારાજ સંભળાવી રહ્યા. ગઈકાલે આપણે સાંભળતા હતા હૈહૈ વંશની કથા. લક્ષ્મીજી અને નારાયણ દ્વારા અશ્વના રૂપે જે બાળકનો જન્મ થયો, અશ્વને સંસ્કૃતમાં હૈ કહેવામાં આવે અને લક્ષ્મી અને નારાયણ અશ્વના રૂપે જે બાળકને જન્મ આપ્યો અને એટલા માટે બાળકનું નામ પડ્યું હૈહૈ. અને આ એ જ હૈહૈ વંશ કે જે વંશની અંદર મહાપરાક્રમી સહસ્ત્રાર્જુન 1000 હાથ છે જેના, એવ બાહુબલી થયો, માહિષ્મતી નગરીનો રાજા. અને એ જ વંશની અંદર ઓર્વ ઋષિ થયા કે જેણે પછી તો બધા ઉપર કૃપા કરી એ સુંદર કથા બતાવી. અને ત્યારબાદ નારદજી અને વ્યાસજીનો સુંદર સંવાદ બતાવ્યો. એકવાર નારદજી મહારાજ પરિભ્રમણ કરતા કરતા મહર્ષિ વ્યાસજીના આશ્રમની અંદર પધાર્યા. વ્યાસજીએ સ્વાગત કર્યું, મહારાજ ધન્ય ભાગ, ધન્ય ઘડી, પધારો પ્રભુ, મારા દ્વારે આપ પધાર્યા. કોઈ અતિથિ આવે, કોઈ અભ્યાગત આવે એ આપણા માટે આનંદની વાત હોવી જોઈએ. પધારો મહર્ષિ, ઘણા સમય મારા આશ્રમમાં પધાર્યા. સરસ્વતી નદીનો તટ છે, વ્યાસજીનો સુંદર આશ્રમ છે. સરસ્વત્યામ આશ્રમ પશ્ચિમે તટે, પશ્ચિમ તટમાં સમ્યાપ્રાસ આશ્રમ છે વ્યાસજીનો. બરાબર વ્યાસ આશ્રમની અંદર નારદજી પધાર્યા અને બંને સંતોનું મિલન થયું. બંને એકબીજાના ચરણારવિંદમાં વંદના કરી. અહીંયા વ્યાસજી બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો. કહ્યું, નારદ, આ મોહને છોડવો, આ મોહને મારવો ને બહુ કઠિન છે. બાકી બધું મારી શકાય, પણ આ મોહને મારવો, મોહ જો મરી જાય તો ત્યાં જ મોક્ષ મળી જાય. મોક્ષ એટલે શું? મોક્ષની વ્યાખ્યા શું? મોહનો ક્ષય એટલે મોક્ષ. મોહનો ક્ષય એટલે મોક્ષ.
પણ આ મોહ જ મરતો નથી. આ આસક્તિ, આ મમતા ક્યાં મરે છે? આસક્તિ. શ્રીમદ ભાગવતમાં બહુ સરસ કથા આવે કે મહારાજ ભરત રાજાને એક હરણ બાળમાં આસક્તિ લાગી, તોય નવો જન્મ હરણનો લેવો પડ્યો. ખાલી એક હરણમાં આસક્તિ લાગી, બાકી બધું જ છોડ્યું રાજાએ. ખાલી એક હરણ બાળમાં આસક્તિ લાગી ગઈ, તોય નવો જન્મ લેવો પડ્યો. કારણ કે આસક્તિ એ બંધનનું કારણ છે. જ્યાં જ્યાં આસક્તિ લાગશે ને એ બંધનને પૂર્ણ કરવા માટે નવો જન્મ લઈને આવવો પડશે. જ્યાં જ્યાં મોહ લાગ્યો, જ્યાં જ્યાં આસક્તિ લાગી, क्योंकि आसक्ति वो है कि जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, वो है आसक्ति. एक बार आ तो गई पर फिर जाएगी नहीं. आसक्ति ने तोड़वी बहु कठिन. ભરતજીને ખાલી હરણમાં મોહ લાગ્યો તોય નવો જન્મ લેવો પડ્યો. ખાલી એક જ હરણમાં મોહ લાગ્યો તોય નવું બંધન થયું. તો જરા વિચાર તો કરો, આપણે તો ખબર નહીં કેટલા જન્મ લેવા પડશે. આપણને તો ક્યાં મોહ નથી. કથામાં આવીએ તો ચંપલે બાર ઉતારતા ક્યાં જીવ હાલે છે, એ ભેગા લઈને આવીએ. નીચે ચંપલ ને માથે આપણે બેઠા હોય અને પાછા જ્ઞાન ને વૈરાગ્યની વાતો કરી. અરે શું લઈ આવ્યા તા, શું લઈ જવાનું છે. લે પણ પેલા ચંપલ ઉપરથી તો હેઠો ઉતર. ચંપલની એ જે મોહ આસક્તિ ન છોડી શકે, ખબર નહીં એને કેટલા જન્મો લેવા પડે. આ બહુ કઠિન. આ તો અમે બોલીએ છીએ, બાકી એવું નથી કે કાંઈ અમને મોહ નથી. બોલનારાને પણ મોહ છે. આ કથા કેવલ સાંભળનારા માટે નથી, આ કથા પેલા બોલવા વાળા માટે છે. સ્વાંતઃ સુખા, પેલા નિજાનંદ માટે છે, પેલા નિજ દર્શન માટે છે કથા, પેલા આત્મ દર્શન માટે છે કથા. એવું ન માનશો કે આ ખાલી જગતને સુધારવા માટે છે, આ ખાલી શ્રોતાઓને સુધારવા માટે છે. ના ના, આ કથા પેલા વક્તા માટે છે. નિજ દર્શન થાય, આનાથી આત્મ દર્શન થાય. મમતા મરે નહીં એનું મારે શું કરવું, ગુરુજી ઉતારો ભવપાર. આ આસક્તિને છોડવી, આ મોહને છોડવો બહુ કઠણ. નારદજીએ કહ્યું સાચી વાત છે વ્યાસજી, આ મોહને છોડવો બહુ કઠણ છે. મારી સાથે પણ એકવાર એવું જ થયું હતું. નારદજીએ પોતાની સુંદર કથા બતાવી કે હે વ્યાસજી, એકવાર હું અને પર્વત ઋષિ પરિભ્રમણ કરવા માટે નીકળ્યા અને પરિભ્રમણ કરતા કરતા એકવાર એક સુંદર નગરીમાં આવ્યા. અને જે નગરીના રાજા છે સંજય રાજા, એ રાજાનું નામ છે સંજય. અને બરાબર એ નગરીની અંદર અમે ચાતુર્માસ કરવા માટે રોકાયા. ખરેખર પેલા તો સાધુઓ ચલતા ભલા, જેમ ચાલે ને એમ જગતનું કલ્યાણ થાય. કોઈ એક જગ્યાએ રોકાવાય નહીં. જો ચાજી વાર રોકાય તો ન્યાય એને મોહ લાગી જાય, ત્યાં એને આસક્તિ લાગી જાય. મોટા મોટા મુનિઓ પણ પોતાના મનને સંભાળી ન શકે, તો આપણી તો શું વિશાળ છે. બરાબર સંધી રાજાની એક સુંદર યુવાન, અતિ સુંદર સ્વરૂપવાન રાજકન્યા છે, અને જેનું નામ છે દમયંતી. રાજાએ ઋષિઓને કહ્યું, મહારાજ તમે મારે ત્યાં રહો, ચાતુર્માસ કરો, અને મારી યુવાન દીકરી દમયંતી એની સેવાનો લાભ મળે, એ તમારી સેવા કરશે, તમારા બે ઋષિઓની બરાબર સંભાળ રાખશે. અને નારદ ઋષિ અને પર્વત ઋષિ બે રાજાના રાજમહેલમાં મંડ્યા રહેવા, અને એમાં સેવા કરવામાં આવી દમયંતી, એવી સુંદર રાજકન્યા. હવે આ રહ્યા બે ઋષિઓ, અને ઓલી સુંદર રાજકન્યા મંડી ઋષિઓની સેવા કરવા. ધીરે ધીરે સમય મંડ્યો વીતવા, અને એમાં નારદજીનો તો નિયમ છે, રોજ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંડે વીણા વાદન કરવા, અને એવા સુંદર પદ ભગવાનના ગાય. અને આ ભક્તિ ગીતો સાંભળ્યા, આ સુર સાંભળ્યો, એ નારદજીનું સંગીત સાંભળ્યું, અને દમયંતીનું મન મંડ્યું મોહિત થવા. નારદજીનું મન પણ દમયંતી રાજકુમારીની અંદર મોહિત થયું. પણ આ વાતની ખબર પર્વત ઋષિને પડી, અને પર્વત ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો નારદજીને. કહી જાઓ, તમે મારી સાથે તપ કરવા આવ્યા, અને છતાંય એક રાજકન્યાની અંદર તમે મન લગાડ્યું. જાઓ, મારો શ્રાપ છે, તમારું મુખ વાનરનું બની જાય. પછી તો ઘણા વર્ષો નારદજી ત્યાં રોકાયા, પણ છતાંય દમયંતીએ કહ્યું, મહારાજ મારે તમારા મુખ સાથે કામ નથી, મારે તો તમારું સંગીત, તમારું સ્વર.
મહારાજ મને તમારી વીણા સાંભળવી બહુ ગમે છે. દમયંતી અને નારદજીના સુંદર લગ્ન થયા. રામચરિત માનસમાં પણ આવી જ કથા છે કે ભગવાનની માયાએ નારદજીને ભટકાવ્યા. બસ ફેર એટલો કે ત્યાં લગ્ન નતા થયા. અહીંયા તો દેવી ભાગવતમાં નારદજીના લગ્ન પણ બતાવ્યા છે. દમયંતી નામની રાજકન્યા સાથે નારદજીના લગ્ન થયા. ઘણા વર્ષો વીત્યા પછી તો પર્વત ઋષિ આવ્યા અને નારદજીને શ્રાપમાંથી મુક્ત કર્યા. કહ્યું, હે ઋષિરાજ, મારી ભૂલ થઈ, મેં આપને શ્રાપ આપ્યો, મને ક્ષમા કરો મહારાજ. પછી તો નારદજીને પોતાના પૂર્વાશ્રમનું ભાન થયું. નિજ રૂપની અંદર આવ્યા, નિજ દર્શન કર્યું. અરે મારું કામ તો પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનું છે. ફરી પાછી વીણા લઈ અને ભગવાન નામ સંકીર્તન કરતા કરતા ત્યાંથી નીકળી ગયા. આવી જ સુંદર બીજી એક કથા નારદજીની બતાવી કે એકવાર ભગવાન દ્વારિકાનાથ સાથે નારદજી મહારાજ પરિભ્રમણ કરતા હતા અને બરાબર નદી કિનારે ફરે છે ભગવાન સાથે નારદજી. અને નારદજીને માયાના દર્શન કરવાનું મન થયું. ભગવાનને કહ્યું, મહારાજ, તમારી માયા કેવી કપરી છે, એકવાર મને દર્શન તો કરાવો. ભગવાને કહ્યું, ભલે સમય મળશે ત્યારે કરાવીશ. અને બરાબર પરિભ્રમણ કરતા કરતા નારદજીએ કહ્યું, મહારાજ, આવું સુંદર નદીનું આ જલાશય જોઈને સ્નાન કરવાનું મન થાય છે, ચાલો ને આપણે બે ડૂબકી લગાવીએ. ભગવાને કહ્યું, ચાલો. અને બરાબર ભગવાને ડૂબકી લગાવી. નારદજીએ બરાબર સ્નાન કરવા માટે ડૂબકી લગાવી અને બરાબર ભગવાનની માયા આવી. મંડી નારદજીને ખેંચવા અને બરાબર ધીરે ધીરે કરતા ઘણો સમય વીતી ગયો. અને નારદજી જ્યાં બહાર નીકળ્યા એ નદીના પાણીમાંથી, ત્યાં તો જોયું આ એવું સુંદર નગર છે, એવું સુંદર નગર છે. પણ નદીમાંથી જ્યાં બહાર નીકળ્યા ત્યાં તો નારદજી નારદમાંથી સ્ત્રી રૂપ બની ગયા અને નામ પડ્યું નારદી. જો આ દેવી ભાગવતની કથા છે, બહુ અટપટી કથા છે. થોડી સ્ત્રી રૂપ બની ગયા અને એમાં બરાબર કેટલીક સ્ત્રીઓના સમૂહ સામેથી આવે છે. આવી સુંદર રાજકન્યાને જોઈ આ તો આપણા રાજાને પરણાવવા લાયક છે. પકડીને લઈ ગયા. તાલધ્વજ રાજા સાથે પરણાવી દીધા નારદજીને. સ્ત્રી સ્વરૂપ છે નારદજી. રાજા સાથે પરણાવી દીધા. રાજાની રાણી બની નારદજી મહેલમાં મંડ્યા રહેવા. અને એમના દ્વારા ઘણા બાળકોનો જન્મ થયો. અને એમાં એકવાર કોઈ રાજાએ આક્રમણ કર્યું. તાલધ્વજ રાજાનું મૃત્યુ થયું. અને એ સમયે સતી પ્રથા હતી કે પતિનું મૃત્યુ થાય એટલે પત્ની પણ એની પાછળ સતી બને. કેવી કેવી પ્રથાઓ હતી આપણા સમાજમાં. તો એવા મહાપુરુષો આપણા દેશની અંદર થયા કે જેણે આવી બધી ખરાબ, ખોટી અને અંધશ્રદ્ધાવાળી પ્રથાઓને કાઢી નાખી. ધન્ય છે મહાપુરુષો. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, જેણે આ સતી પ્રથાનો ભયંકર વિરોધ કર્યો. જે મરી ગયો છે એની પાછળ જીવતા માણસને મારી નાખવો, આ કેવી ક્રૂરતા છે, કેવી ક્રૂરતા. ખરેખર તો સસુરાલમાં એવા વ્યક્તિઓ હોવા જોઈએ કે જે દીકરો તો મરી ગયો છે, દીકરો તો વયો ગયો છે, પણ એની પાછળ જે એની પત્ની છે યુવાન છે, સુંદર છે અને એના પણ મનના ઘણા કોડ છે. ત્યારે એવા વડીલો હોવા જોઈએ કે જેની માનસિકતા સમજી શકે. જોજો, એકબીજાના મનને સમજવું ને ખરેખર આ બહુ અઘરું છે. કોઈના મનની વાતને જાણવી. ઘણી ખરાબ પ્રથાઓ હોય છે આપણા સમાજમાંથી. એવી ખરાબ પ્રથાઓને દૂર કરવા માટે જ આવી કથાઓ ગવાય છે. બરાબર તાલધ્વજનું મૃત્યુ થયું અને બધી સ્ત્રીઓ ભેગી થઈ અને નારદજીને કે જે સ્ત્રીના રૂપમાં છે, દેવી ચાલો હવે તમારે પણ સતી બનવું પડશે. અને નારદજી મળ્યા થરથર ધ્રુજવા. અરે ભાઈ, મારે નથી મરવું, મારે નથી પડવું અગ્નિમાં. પણ લોકો માન્યા જ નહીં, દરાર પકડીને લઈ જાય અગ્નિ તરફ. નારદજીએ કહ્યું, એક કામ કરું, મારી છેલ્લી ઈચ્છા તો પૂરી કરશો ને? મરવા તૈયાર છું, પણ છેલ્લી ઈચ્છા, છેલ્લે મરતા મરતા એકવાર મારે નદીમાં સ્નાન કરવું છે, એકવાર મને સ્નાન કરવા દો. અને બધાએ કહ્યું, ભલે દેવી જાઓ, સ્નાન કરી લો. અને નારદજીએ દોટ મૂકી અને બરાબર નદીના પાણીમાં છલાંગ લગાવી. અને બરાબર ત્યાં તો માયા પાછી આવી, મંડી નારદજીને ખેંચવા. અને નારદજી જ્યાં બહાર નીકળ્યા ત્યાં તો દ્વારિકાના તુભાઓ બાદ ધોતી પહેરી રહ્યા છે નારદજી.
આટલી વારમાં તમે બહાર આવી ગયા. મેં તો સ્નાન કરી લીધું, હજી તો મારી ધોતી પૂરી નથી પહેરાણી, પિતાંબરી નથી પહેરાણું, એટલી વારમાં તમે બહાર આવી ગયા. નારદજીએ કહ્યું, મારા શું વાત કરો છો, અહીંયા તમારું પિતાંબર નથી પહેરાયું, નવા મારા 12માના લાડવાની તૈયારી ચાલતી હતી. ભગવાને કહ્યું, નારદજી બસ આજ મારી માયા છે, આજ મારી માયા. તમારે મારી માયા જોવી હતી ને, બસ આજ મારી માયા. જો હું ધારું તો ક્ષણ માત્રમાં ઘણું બધું થઈ જાય. સુંદર નારદજીની માયાના દર્શન દ્વારિકાનાથે કરાવ્યા અને અહીંયા દેવી ભાગવતના 6થા સ્કંદને વિરામ આપી. इति श्रीमद् देवी भागवत कथायाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तोऽयं षष्ठम स्कन्धः समाप्तोऽयं वयं समर्पयेत श्री जगदम्बिके चरण कमलेभ्यो नमो नमः. बोलिए श्री बहुचर मात की जय. અહીંયા 6થા સ્કંદને વિરામ આપી આવ્યું. 7મ સ્કંદની અંદર જઈએ 1-2 મિનિટ માટે. એ ગરબા ગોરાવીને રાખ્યાંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. ગરબા ગોરાવીને રાખ્યાંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. એ ગરબા ગોરાવીને રાખ્યાંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. ગરબા ગોરાવી રાખ્યા અંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. આરાતી સુરથી અંબા પધાર્યા, આરાધ્ય સુરતી માં અંબા પધાર્યા. આરાતી સુરથી અંબા પધાર્યા. આરાધ્ય સુરતી માં અંબા પધાર્યા. હે મંડપ બંધાવીને રાખ્યા ચામુંડમાં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. મંડપ બંધાવીને રાખ્યા અંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. ગરબા ગોરાવીને રાખ્યા અંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. ગરબા ગોરાવી રાખ્યા અંબે માં, ગરબે રમવાને આવો જી રે. ગરબે રમવાને આવો જી રે.
मुखड़ा प्रगटावी राखा बहुचरमा कर बेरम वाले आवो जी रे गुरावी राखा बे मां कर बेरम वाले आवो जी रे कर बेरम वाले आवो जी रे कर बेरम वाले आओ 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 जी रे बोलो श्री मां की जय श्री बहुचर मात की जय વંશાનુચરિત વંશાવલી ખરેખર મુખ્યત્વે 3 વંશની કથા છે. સૂર્યવંશ, ચંદ્રવંશ અને ત્રીજો અગ્નિવંશ. સૂર્યવંશની અંદર રાજા રામ થયા, ચંદ્રવંશમાં બલરામ થયા અને અગ્નિવંશમાં પરશુરામ થયા છે. સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશની અંદર બધા થયા, પણ અગ્નિવંશ તો કેવલ અને કેવલ બ્રાહ્મણોનો જ વંશ છે. અગ્નિવંશ એટલે બ્રાહ્મણોનો વંશ. બ્રાહ્મણો બધા અગ્નિવંશી છે અને અગ્નિવંશી છે ને એટલે બ્રાહ્મણોને જાજા બોલાવ્યા ન થાય, તરત ખીજાઈ જાય, ક્રોધાયમાન તરત થઈ જાય, કારણ કે અગ્નિવંશી છે ને. અગ્નિ પણ ભગવાનના મુખમાંથી પ્રગટ થયો અને બ્રાહ્મણો પણ ભગવાનના મુખમાંથી જ પ્રગટ થયા. આ બેયનું ઉદ્ગમ સ્થાન ભગવાન શ્રી હરિ નારાયણનું મુખ છે. અગ્નિ પણ ભગવાનના મુખમાંથી, મુખાદ અગ્નિ રજાયત, અને બ્રાહ્મણ પણ ભગવાનના મુખમાંથી. બ્રાહ્મણસ્ય મુખમાશિત બાહુ રાજન્ય કૃતઃ ઉરુ તદસ્ય જદ વૈશ્ય પદ્ભ્યાંગ શુદ્રો અજાયત. ભગવાનના મુખમાંથી બ્રાહ્મણ, બાહુમાંથી ક્ષત્રિય, ઉરુમાંથી વૈશ્ય અને ભગવાનના ચરણમાંથી શુદ્ર પ્રગટ થયા. અને જે રીતે પ્રગટ થયા એવું ભગવાને એ રીતનું એને કામ સોંપ્યું. મુખમાંથી પ્રગટ્યા એટલે બોલવાનું કામ બ્રાહ્મણોને સોંપ્યું. આમાં કોઈ ઊંચ નીચનો ભેદભાવ નથી. બ્રાહ્મણો ઊંચા, શુદ્ર નીચા એવો કોઈ ભેદ નથી. ઘણીવાર એવું પણ બને કે જન્મથી ભલે નિમ્ન હોય પણ ઘણીવાર કર્મ એના બ્રાહ્મણ જેવા હોય. જો ભગવાન ઘણીવાર ભક્તિના માર્ગમાં ભેદભાવ જો ભગવાન રાખે તો ક્યારે શબરીનો નંબર આવે જ નહીં ને. ભીલ જ્ઞાતિમાં જન્મેલા શબરી, નિમ્ન જાતિમાં જન્મેલા શબરી, પણ છતાંય મોટા મોટા ઋષિઓના આશ્રમોમાં ભગવાન ન ગયા, પણ શબરીજીના દ્વારે ભગવાન સામેથી પધાર્યા. ભગવાન બોલ્યા, હે માં કહ રઘુપતિ સુનો ભામિની બાતા કે માં ન હું એક ભગતિ કર નાતા. કેવલ મારે ભક્તો સાથે ભક્તિનો નાતો છે, કોઈ જાતિ પાતી હું નથી જોતો. રોહિદાસ ચમાર જ્ઞાતિમાં જન્મેલા, પણ છતાંય એના જે પગરખા ધોવાનું જે પાણી છે, અપવિત્ર પાણી છે, એમાં સાક્ષાત ભગવતી ભાગીરથી ગંગાજી પ્રગટ થયા. એમાંથી ગંગાજી પ્રગટ થયા. વિચાર તો કરો કયું બ્રાહ્મણત્વ હશે એનું. ભલે જન્મથી ચમાર છે પણ કર્મ જેના. માણસ જન્મથી નથી પૂજાતો, માણસ એના કર્મથી પૂજાય. કર્મ જેના સારા હોય, જીવન જેનું સારું હોય,
અગ્નિવંશ એ બ્રાહ્મણોનો વંશ છે. અને સૌ પ્રથમ દેવ જો કોઈ હોય, આટલા દેવતાઓ થયા, દેવી દેવતાઓ, પણ એમાં સૌથી પહેલો દેવ જો કોઈ હોય તો પહેલો વેલો દેવ અગ્નિમિડે પુરોહિતમ. આ પહેલી વેલી ઋગ્વેદની ઋચા છે, પહેલી વેલી ઋચા. અને આપણા ભારત વર્ષનો પહેલો વેલો ગ્રંથ, ભારતનો જ નહીં આખા વિશ્વનો પહેલો વેલો ગ્રંથ જો કોઈ હોય તો એ છે ઋગ્વેદ. ત્યાં સુધી લખવાની કોઈ સિસ્ટમ જ નહોતી, કલમ જ કોઈને પકડતા નહોતું આવડતું, પણ પહેલી વેલી કલમ જો કોઈ લીધી હોય તો એ આપણા વ્યાસજી મહારાજે. અને પહેલી વેલી કલમ લઈ અને જો પહેલું વેલું કંઈ લખ્યું તો એ આપણું ઋગ્વેદ. અને પહેલી વેલી ભાષા જો આ વિશ્વની અંદર આવી તો એ દેવ ભાષા, સંસ્કૃત ભાષા. સંસ્કૃત એ દેવ ભાષા છે, પહેલી વેલી ભાષા છે સંસ્કૃત ભાષા. પણ કરુણા છે કે સંસ્કૃત લુપ્ત થતું જાય છે. જે અસલ છે, આપણું મૂળ છે, જે અંગ્રેજી તરફ વધારે આપણે વળ્યા છે. ગુજરાતી ક્યાં કોઈને બોલવી ગમે છે? ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા, હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા અને સંસ્કૃત આપણી દેવ ભાષા. સારું છે, ઇંગ્લિશનો જમાનો છે, જરૂરી પણ છે, પણ સાથે આપણું મૂળ અને આપણું કુળ ભૂલાઈ ન જાય એની સાવધાની રાખજો. ઘણીવાર આપણે બાળકોને મીડિયમ ઇંગ્લિશમાં ભણાવતા હોઈએ ને, એટલું બધું ઇંગ્લિશ એને આવડી જાય કે પછી એને ગુજરાતીમાં જ કંઈ ટપ્પો ન પડે, એને ગુજરાતી જ ન સમજાય. એની સાથે સાથે આપણી જે ભાષા છે એ બરાબર શીખવવું જોઈએ, એ જરૂરી છે. એ આપણું મૂળ છે અને મૂળથી જે નીકળી જાય, મૂળથી જે છૂટો પડી જાય એ પછી ક્યાંય ન હાલે. મૂળને તો વળગી રહેવું પડે. જે મૂળ છે તમારું, કેવી અદ્ભુત અને કેટલી વિશાળ ભાષા. હા, સંસ્કૃતમાં એક શબ્દના કેટલા અર્થ જોવા મળે, કેટલા અર્થ, અને એક જ શબ્દના કેટલા સમાનાર્થી જોવા મળે, એટલા સમાન. એક ખાલી પાણી શબ્દના કેટલા બીજા શબ્દ જોવા મળે, એના સમાનાર્થી. કારણ કે વિશાળ ભાષા છે, બહુ દિવ્ય ભાષા છે. અને અંગ્રેજી બહુ કૃપણ ભાષા છે, બહુ શોર્ટકટમાં બધું પૂરું થઈ જાય. કંઈક ભૂલ થાય ને આપણે કોઈને એમ કહીએ, ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કેટલું બધું સરસ રીતે આપણે કહી શકીએ, રે મારી ભૂલ થઈ, માફ કરજો, આપણે તકલીફ આપી, કેટલું બધું કહીએ આપણે. જ્યારે અંગ્રેજીમાં કેવું હોય તો એક જ શબ્દમાં બધું આવી જાય, સોરી, બસ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ. કોઈ આપણી ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો આપણે કેટલું બધું કહીએ, અરે તમારો આભાર, તમે કેટલું મારા માટે કષ્ટ ઉઠાવ્યું, ખરેખર આ યાદ રહી જશે આપણું, આ મારા માટે ઋણ, આપણું ઋણી છું. કેટલું બધું આપણે બોલીએ ગુજરાતીમાં, હિન્દીમાં ઘણા બધા શબ્દ છે. જ્યારે ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો કોઈ આપણી ઉપર ઉપકાર કરે ને ઇંગ્લિશમાં કેવું હોય તો શું કહો છો? હે, થેન્ક યુ. લ્યો, નાના બાળકોને ખબર છે, થેન્ક યુ, બસ આટલું બોલો એટલે એમાં બધું આવી જાય. સોરી, થેન્ક યુ, પ્લીઝ, બસ. એ મેનર્સ ને કેટલું શોર્ટકટ કરી નાખી આપણે. અને આપણામાં કેવી ભાષાની વિશાળતા, કેટલી વિશાળ ભાષા, કેટલા સુંદર શબ્દને આપણે મઢી મઢીને કહેતા હોઈએ છીએ. શબ્દની જ મારામારી છે. શબ્દ જો સુંદર હોય તો એ સાંભળવા ગમે, એ હૃદયમાં આર પાર ઉતરી જાય. ઋગ્વેદનો પહેલો શ્લોક, પહેલી ઋચા એટલે અગ્નિ મિડે પુરોહિતમ, પહેલી વેલી ઋચા છે આ ઋગ્વેદ. રામચરિત માનસનો પહેલો વેલો શ્લોક, વાગર્થ એ વંદે વાણી વિનાયકો, આ પહેલો વેલો શ્લોક રામચરિત માનસ. બહુ સમજી સમજીને બધા પહેલા શ્લોક જે મૂક્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતનો પહેલો વેલો શ્લોક, જન્માદ્યસ્યેતો નવયાદિ તરત શાર્થેષ વિઘ્નઃ સ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવે મુહ્યન્તિ યત સૂરયઃ તેજો વારી મદામ યથા વિનિમયો અને યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ અને સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ ભાગવતનો પહેલો શ્લોક. ખરેખર મારો મૂળ વિષય શ્રીમદ ભાગવત છે.
દેવી ભાગવત તો ક્યારેક ક્યારેક માતાજીની કૃપાથી કરીએ, પણ ખરેખર મૂળ વિષય તો શ્રીમદ ભાગવતજી છે. શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો પ્રથમ શ્લોક, ઓમ સર્વ ચૈતન્ય રૂપામ તામ આદ્યામ વિદ્યામ ચ ધીમહિ બુદ્ધિમ યાનઃ પ્રચોદયાત. બધા ગ્રંથોના અલગ અલગ સુંદર શ્લોક કે જે શરૂઆતના શ્લોક, જે પ્રારંભના શ્લોક છે, બહુ સુંદર છે. અહીંયા સુંદર સૂર્યવંશની કથા બતાવી. ભગવાન બ્રહ્માની નારાયણની નાભીમાંથી કમળ પ્રગટ થયું. કમળમાંથી ભગવાન મહારાજ પરમપિતા બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માના 10 માનસ પુત્રો થયા, જેમાંથી 7 પુત્ર મનમાંથી પ્રગટ થયા છે. 7 દીકરાઓ જે બ્રહ્માના એ મનમાંથી પ્રગટ્યા, જેના નામ બતાવ્યા મરીચી, અંગીરા, વશિષ્ઠ, ક્રતુ, પુલત્સ્ય, અત્રિ અને પુલહ. અને સુંદર એની વંશાવલીની કથા બતાવી. મરીચીના પુત્ર થયા કશ્યપ ઋષિ, અને કશ્યપના લગ્ન થયા અદિતિ સાથે. આ કશ્યપ અને અદિતિને ત્યાં જે 12 દીકરાઓ થયા એ 12 આદિત્ય કહેવાયા. એમાં સૌથી મોટા એટલે સૂર્યનારાયણ. બ્રહ્માના દીકરા મરીચી, મરીચીના કશ્યપ અને કશ્યપના સૂર્ય. ચોથી પેઢીએ થયા બ્રહ્માજીની ચોથી પેઢીએ સૂર્યનારાયણ. ત્યારથી વંશનું નામ પડ્યું સૂર્યવંશ. સૌથી મોટા દીકરા કશ્યપના સૂર્યનારાયણ એટલે કાશ્યપે કહેવાયા, આદિત્ય કહેવાયા. સૌથી મોટા સૂર્યનારાયણ અને કશ્યપ અને અદિતિના સૌથી નાના દીકરા એટલે વામન નારાયણ. બે ભાઈઓ થયા ને કશ્યપ, સૂર્ય અને વામન, બે કશ્યપ અને અદિતિના દીકરા. અહીંયા વંશાવલીની કથા છે, બહુ સુંદર કથા. જો કે દેવી ભાગવતમાં તો અતિ વિસ્તારથી બતાવી છે, પણ આપણે મેઇન જે વિષય છે, મુખ્ય જે નામ છે. ત્યારબાદ અંગિરાના પુત્ર થયા દેવગુરુ બૃહસ્પતિ. ત્યારબાદ મહારાજ બ્રહ્માજીના જે માનસ પુત્ર છે અત્રિ ઋષિ, એ અત્રિના લગ્ન પરમ સતી સન્નારી મહાસતી અનસુયાજી સાથે થયા અને એને ત્યાં 3 દીકરાઓ થયા, ચંદ્ર, દુર્વાસા અને ગુરુદત્ત મહારાજ. આ ચંદ્રને જે આપણે જોઈએ છીએ ને, અત્રિ અને અનસુયાનો દીકરો છે. બ્રહ્માના દીકરા અત્રિ અને અત્રિના દીકરા ચંદ્ર, અને ત્યાંથી ચંદ્રવંશ શરૂ થયો. બ્રહ્માની ત્રીજી પેઢીએ ચંદ્ર થયા અને એ ચંદ્રવંશમાં કૃષ્ણ આવ્યા, સૂર્યવંશમાં રામ આવ્યા. ચંદ્ર થયા બીજા પરમ ક્રોધાવતાર દુર્વાસા ઋષિ થયા, અને ત્રીજા સાક્ષાત નારાયણનો જ અંશાવતાર 24 અવતારમાંનો એક અવતાર એવા ગુરુદત્ત મહારાજ થયા. બોલી શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાન અવધૂત ચિંતન જય ગુરુદેવ દત્ત. આજ પણ જુનાગઢમાં ગરવા ગિરનાર ઉપર ગુરુદત્ત મહારાજના ચરણ પગલા બિરાજે છે. પરમ અવધૂતિ ચિંતન જેને જગતને આપ્યું, અવધૂતિ મસ્તી જેને જગતને બતાવી. ચંદ્રમા, દુર્વાસા અને દત્તાત્રેય આ ત્રણેય અત્રિના પુત્ર થયા. ત્યારબાદ બ્રહ્માજીના મનમાંથી પ્રગટ થયેલા વશિષ્ઠ ઋષિ અને આ વશિષ્ઠના પત્ની થયા, અને જેનું નામ છે અરુંધતી. આ અરુંધતીના પ્રાગટ્યની કથા શિવ પુરાણમાં બતાવી, જે આપણે હમણાં જ પરબ વાવડી સાંભળી. બહુ સરસ કથા છે કે જે બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રગટ થઈ, જે દીકરી રૂપે પ્રગટ થઈ, અને જેનું નામ છે સંધ્યા. હમણાં જ અમારી પરબ વાવડી કથા હતી, લગભગ 20 દિવસ થયા હશે. ત્યાં મહાશિવ પુરાણની કથા હતી, બહુ સુંદર શિવ પુરાણની કથા, પણ અતિ અદ્ભુત કથા. બ્રહ્માજીની દીકરી રૂપે સંધ્યા પ્રગટ થઈ, અને સંધ્યા પ્રગટ થઈ અને બરાબર એ સમયે બ્રહ્માજી દ્વારા કામદેવ પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજી આજ્ઞા કરી કહ્યું, જાઓ આખા વિશ્વની અંદર તમે કેવલ સ્મરણ માત્રથી પ્રગટ થશો, જાઓ, મારી આજ્ઞા છે. અને કામદેવે બ્રહ્માજી ઉપર જ કામબાણ છોડી દીધું. બ્રહ્માજીએ જ કામને પ્રગટ કર્યો, અને એ જ કામે બ્રહ્માને જ પકડ્યા, અને બ્રહ્માના મનમાં કામ ભાવ જાગ્યો, અને પોતાના જ મનમાંથી પ્રગટ થયેલી સંધ્યા ઉપર એમની દ્રષ્ટિ બગડી. પણ પછી તો શિવજી મહારાજ ક્રોધાયમાન થયા, બ્રહ્માજીને ઠપકો આપ્યો
અને સંધ્યાને પણ સંકોચ થયો. વિચાર કર્યો, આ મારું શરીર હું અગ્નિમાં બાળીને ભસ્મ કરીશ. કઠોર તપસ્યા કરી અને ઋષિના યજ્ઞને અગ્નિમાં બાળી અને પોતાનું શરીર ભસ્મ કર્યું. સંધ્યા દેવીએ પણ એવા તપસ્વી હતા, એવી કઠોર તપસ્યા કરી મહાદેવની કે સંધ્યાના તેજમાંથી બે ભાગ રૂપે સંધ્યા પ્રગટ થઈ. એક પ્રાતઃ સંધ્યા અને એક સાયં સંધ્યા. એક સવારની પ્રાતઃ સંધ્યા અને એક સાંજની સંધ્યા. આ બે સંધ્યા, આ બે સંધ્યાના સમયે કેવલ અને કેવલ પરમાત્માનું સ્મરણ જ કરવું જોઈએ, કેવલ ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. અને પછી તો એ જ સંધ્યા એ સુંદર એક દીકરીના રૂપે પ્રગટ થઈ અને જેનું નામ પડ્યું અરુંધતી. આ એ જ અરુંધતી છે કે જે પૂર્વકાળની અંદર સંધ્યા હતા. શિવ પુરાણની કથા છે. અને એ અરુંધતીના લગ્ન મહારાજ વશિષ્ઠ ગુરુ સાથે થયા. વશિષ્ઠનો એકનો એક દીકરો છે જેનું નામ છે શક્તિ. પણ શક્તિ યુવાવસ્થામાં જ મૃત્યુ પામ્યા અને બરાબર દીકરાનું મૃત્યુ થયું એ જોતા વશિષ્ઠ પણ અગ્નિમાં બળવા તૈયાર થયા. ત્યાં તો એમની જે પુત્રવધુ છે શક્તિના પત્ની અપર્ણા દેવી, એના ગર્ભમાંથી બાળક બોલ્યું, કહ્યું, દાદા તમારો દીકરો તો ગયો પણ હું તમારી સંભાળ માટે આવી રહ્યો છું. મારા માટે તમારે જીવવું પડશે. અને અપર્ણા દેવીને ત્યાં જે દીકરો થયો એ જ સાક્ષાત પરમ તપસ્વી મહારાજ પરાશર ઋષિ થયા. વશિષ્ઠનો દીકરો શક્તિ અને શક્તિનો દીકરો પરાશર. અને આ એ જ પરાશર થયા જેની કથા આપણે 2-3 દિવસ પહેલા સાંભળી ગયા કે યમુનાના કિનારે જે પરાશર ગયા અને મત્સ્યગંધા અને પરાશર ઋષિ દ્વારા જે દીકરો થયો એ જ આપણા સૌના જગદગુરુ શ્રી વ્યાસજી મહારાજ થયા. જો આ બધી ઋષિઓની ભૂલ નથી હોતી, આ તો એની લીલાઓ હોય છે. એ લીલા કરે, એ ભૂલ ન કરે. સુંદર વશિષ્ઠની કથા બતાવી અને બરાબર બ્રહ્મા એ પુલત્સ્યના જે પુત્ર થયા એ થયા વિશ્રવા. બ્રહ્માના મનમાંથી પુલત્સી પ્રગટ થયા, પુલત્સ્યના વિશ્રવા થયા. અને વિશ્રવાની 3 પત્નીઓ છે, ઇડવિદા, કૈકશી અને કેશી. એમાં જે ઇડવિદા છે એનો એક દીકરો છે જેનું નામ છે કુબેર. કૈકશીના 3 બાળકો થયા, રાવણ, કુંભકર્ણ અને શૂર્પણખા. અને કેશી જે નામની પત્ની છે એનો એક દીકરો થયો શ્રી વિભીષણજી મહારાજ. બ્રહ્માના દીકરા પુલત્સ્ય, પુલત્સ્યના દીકરા વિશ્રવા અને વિશ્રવાનો દીકરો રાવણ. એટલે બ્રહ્માજીની 4થી પેઢીએ રાવણ થયું. એટલે રાવણના પરદાદા થાય છે, દાદાના દાદા એટલે બ્રહ્માજી. રાવણ એ કઈ જેવો તેવો નથી. આખી રાવણ ઉપર કથા એકવાર તો કરવા જેવી છે. એવો બળવાન અને એવો વિદ્વાન છે રાવણ, કઈ જેવો તેવો નથી, બ્રાહ્મણ છે. આ તો એના કર્મ એવા છે. બાકી જન્મથી તો વિશ્રવાનો દીકરો બ્રહ્માજીની 4થી પેઢીએ થયો રાવણ. બ્રહ્માના પુલત્સ્ય, પુલત્સ્યના વિશ્રવા અને વિશ્રવાનો રાવણ. અને કેવો વિદ્વાન કે શિવજી મહારાજ જ્યારે તાંડવ નૃત્ય કરે ને ત્યારે રાવણ 20 હાથે નગારા વગાડે, 20 હાથે. અને ખાલી નગારા વગાડે એટલું જ નહીં, ત્યારે રાવણ શિવ તાંડવ સ્તોત્રની રચના કરી. અને એવો સ્તોત્ર છે કે મોટા મોટા વિદ્વાનો પણ બોલી ન શકે, ખાલી જોઈ જોઈને બોલવું હોય ને તો એવો અઘરો શ્લોક, પણ એની રચના કરનારો સ્વયં રાવણ. જટાટવે ગલજ્વલ પ્રવાહ પાવિત સ્થલે ગલેવલંબ્ય લંબિતા ચકાર ચંડ તાંડવં તનોતુન શિવ શિવ किशोरी चंद्रशेखरे किशोर चंद्रशेखरे किशोर चंद्रशेखरे રામેશ્વરની પૂજા કરવી હતી ને, કોઈ બ્રાહ્મણ ન મળ્યા. રામજીએ કહ્યું ગોતવાની ક્યાં જરૂર છે, લંકામાં જાઓ બોલાય આવો રાવણને. એના જેવું બ્રાહ્મણ બીજે ક્યાં મળે, એ પૂજા કરાવશે રામેશ્વર. અને એવી રાવણે પૂજા કરાવી. આવી ગયો બ્રાહ્મણ બનીને, ધોતી, ગળામાં દ્રદાક્ષની માળા, લલાટમાં તિલક,
બ્રાહ્મણના વેશે આવ્યો ને એવી રામજીને પૂજા કરાવી અને બ્રાહ્મણ રૂપે જ્યારે ભગવાને વંદના કરી ત્યારે આશીર્વાદ આપ્યા કે પ્રભુ આજે તમે બ્રાહ્મણ રૂપે મને વંદન કરી રહ્યા છો, જાઓ મારા આશીર્વાદ છે, વિજયી ભવ, જાઓ તમારો વિજય થાય. અને કેવો હિંમત વાળો મર્યો ને તોય મસ્તક ન ઝુકાવ્યું. મર્યો ખરા પણ માથું ન ઝુકાવ્યું. મરતા મરતા ભગવાનને કહેતો ગયો, મહારાજ તોય હું હાર્યો નથી, તોય આજ જીતીને જાઉં છું. કારણ કે જ્યાં સુધી હું જીવતો હતો ત્યાં સુધી તમે મારી લંકામાં મારા જીવતા જીવ પ્રવેશ ન કરી શક્યા. પણ જોવો તમે અહીંયા ઊભા છો છતાંય તમારા દેખતા તમારા જોતા હું તમારા વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છું. મારા દેખતા મારા જીવતા તમે આવી ન શક્યા મારી લંકાના મહેલમાં, પણ તમે ઊભા છો તમારી સામે તમને કહીને જાઉં છું તમારા વૈકુંઠમાં. તાકાત હોય તો રોકી લે. કેવો બળવાન ને કેવા આ બધા વટીલા ભક્તો થયા. વટીલી ભક્તિ કરી ભગવાન પાસે. ભક્તિ કરવી ને તો વટીલી ભક્તિ કરવી, એમાં ખુમારી હોવી જોઈએ. ભક્તિ ક્યારેય નિર્માલ્ય ન હોય, ભક્તિ ક્યારેય કાયર ન હોય. ઘણા બહુ કાયરતાથી ભક્તિ કરે, જ્યારે ભગવાન પાસે જાય ત્યારે કંઈક ને કંઈક માગતા જ હોય, હે પ્રભુ આ દેજો ઓલું દેજો. ભક્તિ ભિખારી ન હોય, ભક્તિમાં માગવાનું જ ન હોય. ભજનમાં તો ભગવાનને ખાલી એટલું જ કહેવાનું હોય, મોર મનોરથ જાનહુ ની કે. સીતાજીએ ખાલી એટલું જ કહ્યું, હે માં ભવાની બસ હું કંઈ કહીશ નહીં કે મારા મનમાં કોણ છે, આપ જાણો છો, આપ સર્વજ્ઞ છો, અંતર્યામી છો, બસ એટલું જ કહીશ કે મોર મનોરથ જાનહુ ની કે. એ માં મારા મનોરથ તમે જાણો છો. કારણ કે તો અંતર્યામી નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવાન અને અખિલ દેહિનામ અંતરાત્મ તો અંતરને જાણનારા અંતર્યામી સર્વજ્ઞ સર્વેશ્વર પરમાત્માને કહેવાનું જ ન હોય, માગવાનું જ ન હોય. તુજે દેતે નહીં દેખા મગર જોલી ભરી પડી હૈ. ક્યાં આપણે જોયું છે ક્યારે આપવા માટે આવ્યા, છતાંય કેટલું બધું આપણને મળ્યું છે, છતાંય કેટલું બધું છે આપણી પાસે. આટલી તો આપણે અપેક્ષા નહોતી કરી ક્યારે. કેટલું છે આપણી પાસે. એક પછી એક સુંદર વંશ કથા અહીંયા વ્યાસજી મહારાજ બતાવી રહ્યા. બ્રહ્માજીના ભ્રમરમાંથી સુંદર શિવનો અંશાવતાર એવા રુદ્ર પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજીના ખોડામાંથી શ્રી નારદજી મહારાજ પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માના પગના અંગૂઠામાંથી દક્ષ પ્રગટ થયા અને 4 આંગળીઓમાંથી સ્વયં મહારાજ સનત કુમારો સનકાદિક ઋષિઓ પ્રગટ થયા છે. બ્રહ્માજી દક્ષની આજ્ઞા કરી, જાઓ સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. દક્ષે મંત્ર દ્વારા 10,000 પુત્રોને પ્રગટ કર્યા, પણ બધા જ તપ કરવા માટે ગયા. કહ્યું પિતાજી લગ્ન પછી કરશું, પેલા તપ કરવા જવું છે. અને નારદજી ત્યાં ગયા અને એવો ઉપદેશ આપ્યો કે 10,000 હૈશ્વ દીકરાઓ બધા જ સાધુ બની ગયા. કોઈ ગૃહસ્થી ન બન્યા. 10,000 સાધુ બની ગયા. વળી પાછા દક્ષે બીજા 10,000 પુત્રો પ્રગટ કર્યા. એ બધા સબલાસ્વ થયા. એ બધા પણ પેલા તપ કરવા ગયા. વળી નારદજી આવ્યા, વળી એવો ઉપદેશ આપ્યો. એ બધા પણ સાધુ બની ગયા. અને દક્ષ ખીજાયા, નારદને શ્રાપ આપ્યો, તમે તો બાવા પણ ગામ આખાને બાવા બનાવો છો. જાઓ શ્રાપ છે મારો, તમે ક્યાંય એક જગ્યાએ પલાઠી વાળીને બેસી નહીં શકો, ફરતા જ રહેશો, ફરતા જ રહેશો. નારદજીએ કહ્યું સારું ભાઈ, આ તો બહુ સારું, સંત તો ચલતા ભલા, પણ જા તે મને શ્રાપ આપ્યો, પણ હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે તારે ત્યાં 60 દીકરીઓનો જન્મ થશે. 60 જોગમાયા તારી ત્યાં ઉતરશે. અને પછી એ જ દક્ષને ત્યાં 60 દીકરીઓ થઈ, જેમાંથી 27 ચંદ્રને આપી. દક્ષે 10 દીકરી ધર્મને આપી, 2 ભૃગુને આપી, 4 અરિષ્ટનેમિને આપી, 2 કૃશાશ્વને આપી, 2 અંગીરાને આપી છે. અને પછી આ બધી દીકરીઓનો વંશ બતાવ્યો છે. અહીંયા સુંદર સૂર્યવંશની કથા બતાવી કે કઈ રીતે સૂર્યવંશ આગળ ચાલ્યો. બ્રહ્માના મરીચી થયા, મરીચીના કશ્યપ થયા, કશ્યપના લગ્ન અદિતિ સાથે થયા અને સૌથી મોટા દીકરા શ્રી સૂર્યનારાયણ, જેની 2 પત્નીઓ છે, સંગના અને છાયા.
કે જેને આપણે માં ભગવતી રાંદલ માતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. સૂર્ય માતા એ સૂર્ય મહારાજના પત્ની માં ભગવતી રન્નાદ. સૂર્ય અને રાંદલ માતાના કુલ 8 સંતાનો થયા, 8 બાળકો થયા. એમાં સૌથી મોટા દીકરા જો કોઈ હોય તો ખબર છે ને, ઓળખો છો કે નહીં? જરાક બોલતા રહ્યો તો મને ખબર પડે કે હોય તો નથી ગયા ને. આ વંશ કથા એવી છે કે આમાં સારા સારા નિંદર આવી જાય છે.